میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں زخم نہ ہو، مگر افسوس میں اونٹ کی طرح بستر پر مر رہا ہوں۔ سکندر اعظم ہو، چنگیز خان ہو یا نیپولین، تاریخ کا ہر بڑا فاتح کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہارا ضرور ہے، لیکن تاریخ انسانی میں ایک ایسا جنگجو بھی گزرا ہے جس نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں اور ایک بھی نہیں ہاری۔ یہ وہ نام ہے جسے سن کر روم کے قیصر اور ایران کے کسرا کے تخت کانپ اٹھتے تھے، لیکن اتنی فتوحات سمیٹنے والا، روم اور ایران کو پیروں تلے روننے والا یہ شیر جب دنیا سے جا رہا تھا تو میدان جنگ میں نہیں بلکہ اپنے بستر کے پنجرے میں قید پڑا رو رہا تھا۔ آخر کیوں؟ وہ کون سا غم تھا جو آخری وقت میں کھائے جا رہا تھا؟ آخر یہ شخص کون تھا اور اسے موت کیوں نہیں مل رہی تھی؟ آئیے اس کہانی کی شروعات کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے لائک کا بٹن دبا دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ 592 عیسوی کا دور، مکہ کا سب سے طاقتور، سب سے امیر اور سب سے خطرناک قبیلہ بنو مخزوم، اور اس قبیلے کا سردار ولید بن مغیرہ، وہ ولید بن مغیرہ جس کی دولت پر پورا مکہ رش کرتا تھا، اتنی دولت کہ قرآن نے خود اس کا ذکر کیا۔ مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، میں نے اسے بے شمار مال دیا، بیٹے دیے اور اس کے لیے قیادت کے راستے ہموار کر دیے۔ بنو مخزوم قریش کا وہ قبیلہ تھا جس کے ذمے جنگی امور اور قبا کا انتظام تھا، اور اس قبیلے کے سردار کے گھر پیدا ہوا ایک بچہ جسے بچپن ہی سے گھڑ سواری کا جنون تھا۔ وہ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر ایسی سواری کرتے تھے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے۔ نیزہ بازی، تلوار بازی اور کشتی میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کزن تھے اور بچپن میں اکثر ان سے کشتی لڑا کرتے تھے۔ تب کسی کو معلوم نہیں تھا کہ مکہ کی گلیوں میں کھیلنے والے یہ دو بچے ایک دن دنیا کی دو بڑی سپر پاورز کو گرا دیں گے۔ مکہ کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو ہاشم جو مذہب کے نگہبان تھے، بنو امیہ جو دولت کے بادشاہ تھے، اور بنو مخزوم جو مکہ کی تلوار تھے۔ مکہ کی حفاظت، جنگ کی ذمہ داری اور دشمن کے سامنے آہنی دیوار بننا، یہ سب بنو مخزوم کا کام تھا۔ اس قبیلے کا ہر نوجوان پیدائشی جنگجو تھا، اور ان کا سب سے اہم ہنر گھوڑے، جنگلی وحشی ناقابل قابو گھوڑے جنہیں یہ قبیلہ جنگی ہتھیار بنا دیتا تھا۔ اسی لیے خالد بن ولید بچپن ہی سے گھوڑے کی طاقت، اس کی رفتار اور جنگ میں اس کے استعمال کو سب سے بہتر جانتے تھے۔ آگے جا کر انہوں نے اپنی زندگی کی تقریباً ہر جنگ گھوڑوں ہی کے سہارے جیتی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ خالد بن ولید بار بار رومن امپائر کے شہروں کا سفر کرتے، اونچی عمارتیں، وسیع شہر، طاقتور سلطنت، اور وہ حیران رہ جاتے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ایک دن یہی سلطنت صرف ان کا نام سن کر کانپنے لگے گی۔ ادھر خالد بن ولید عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے، اور ادھر مکہ کے ایک چھوٹے سے گھر میں آسمان کا فیصلہ اتر چکا تھا۔ اللہ نے اپنا آخری نبی منتخب کر لیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے دنیا بدلنے لگی۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ مکہ میں اسلام پھیلانے لگے۔ سب سے پہلے غریب، کمزور اور بے سہارا لوگ اسلام کی طرف آئے، لیکن ایک شخص جو دولت میں سب سے آگے تھا، وہ بھی قرآن سن کر لرزنے لگا۔ وہ تھا ولید بن مغیرہ۔ وہ بار بار رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا، قرآن سنتا، اس کا دل اس پر ایمان لاتا، لیکن پھر لوگوں کا خوف، سماج کا دباؤ اور مرتبے کا غرور سچ پر غالب آ گیا۔ جب مکہ میں یہ بات پھیلی کہ عرب کا سب سے امیر آدمی مسلمان ہونے والا ہے، تو ولید بن مغیرہ پیچھے ہٹ گیا، حق کو جان کر بھی انکار کیا، اور پھر اسلام کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ یہ الزام اتنا خطرناک تھا کہ مسلمانوں پر ظلم حد سے بڑھ گیا۔ تب اللہ نے خود قرآن میں اس غرور کا جواب دیا۔ وہ پلٹا، غرور سے بولا، یہ تو پرانا جادو ہے، انسان کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، میں عنقریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا۔
कुछ ही अरसे बाद वलीद बिन मुगीरा मर गया, लेकिन जुल्म बाकी रहा। इतना जुल्म कि अब मक्का में रहना नामुमकिन हो गया। चुनाचे मुसलमानों ने हिजरत की मदीना की तरफ, और वहां इस्लाम की पहली रियासत कायम होने लगी। इधर खालिद बिन वलीद किसी काम से अरब से बाहर थे। जब वापस आए तो मक्का पहचाना नहीं। हर घर में मातम था, चीखें थीं, आंसू थे। जब उन्होंने वजह पूछी तो बताया गया, जब आप नहीं थे तो मक्का और मदीना के दरमियान एक अजीम जंग हुई थी, जंगे बद्र। और यही वो मकाम था जहां से खालिद बिन वलीद की जिंदगी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। हमारे खानदान के सरदार अबू जहल और तुम्हारे 25 करीबी रिश्तेदार खून में लथपथ कर दिए गए थे। और सबसे बड़ा धचका, मुसलमानों ने तुम्हारे बड़े भाई वलीद बिन वलीद को भी गिरफ्तार कर लिया था। यह सुनकर खालिद बिन वलीद का खून खोल उठा। वो फौरन अबू सुफियान के पास गए और वहां मक्का के सब बड़े सरदार मिलकर कसम खाई, हम मुसलमान से बदला लेंगे। खालिद बिन वलीद अपने भाई को आजाद करवाने के लिए मदीना की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर उनकी आंखों के सामने एक अजीब मंजर था। मुसलमानों ने कैदियों के लिए एक निजाम बनाया था, जिसके पास ताकत हो गई वो पैसों से आजाद होगा। कोई 1000 दीनार, कोई 2000 दीनार, और जो गरीब होगा उसे शर्त के तहत आजाद किया जाएगा। 10 मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाना होगा। खालिद बिन वलीद ने देखा कि उनके भाई वलीद बिन वलीद की कीमत सबसे ज्यादा रखी गई थी, 4000 सोने के सुक्के, जो आज करोड़ों के बराबर हैं। ये रकम देखकर बाकी सब चूक गए, लेकिन खालिद बिन वलीद के लिए यह महज एक खेल था। उन्होंने फौरन तमाम रकम अदा की, अपने भाई को आजाद करवाया और वापस मक्का की तरफ रवाना हुए। वो सोच रहे थे, मक्का पहुंचकर लोग हमें जश्न सलाम से खुशामदीद कहेंगे, लेकिन रास्ते में गुजारी गई एक रात ने उनकी खुशी को खत्म कर दिया। सुबह हुई। खालिद बिन वलीद ने अपने भाई का बिस्तर देखा, बिल्कुल खाली, और बिस्तर पर एक खत पड़ा था। खालिद, मैंने तुम्हें बताए बगैर इस्लाम कबूल कर लिया है। मैं वापस मदीना जा रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इंसान कभी नहीं देखा। मैं ये इसलिए पहले नहीं किया कि लोग समझें कि मैं कैदी होने के खौफ से इस्लाम कबूल कर गया हूं। अब जब तुमने मुझे आज़ाद कर दिया है, मैं अपनी मर्जी से एक आज़ाद इंसान की तरह इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। यह खत पढ़कर खालिद बिन वलीद के भाई ने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन खालिद बिन वलीद के दिल में अब भी अपने खानदान के खून का बदला लेने की आग भड़क रही थी। फिर अगले साल जब मक्का वाले दोबारा फौज जमा कर रहे थे, अबू सुफियान ने सोचा, आइए इस गुस्से को इस्तेमाल करते हैं। खालिद बिन वलीद को पहली बार अपनी फौज का जनरल बनाया गया, और यूं मक्का से 3000 फौजी मदीना की तरफ रवाना हुए। लेकिन रास्ते में ओहद के पहाड़ के पास 1000 मुसलमान उनका इंतजार कर रहे थे। 1000 के मुकाबले में 3000, ये तकरीबन नामुमकिन लग रहा था। जंग शुरू होने से पहले मुसलमानों की फौज से 300 मुनाफिक फरार हो गए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 700 बहादुर लड़ाकार बाकी थे, और सामने खालिद बिन वलीद की 3000 फौज 4 गुना बढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 700 में से 50 नौजवानों को पहाड़ के ऊपर भेज दिया। अगर तुम देखो कि मुसलमान जीत गए, पहाड़ से मत उतरो। अगर देखो कि मुसलमान हार गए, परिंदे उनके जिस्म का गोश्त खा रहे हैं, तब भी मत उतरो। और खालिद बिन वलीद वो 50 तीरंदाजों को गौर से देख रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों ने मक्का वालों को जंग के मैदान से पीछे धकेलना शुरू किया, और ये सिर्फ शुरुआत थी। अचानक पहाड़ पर खड़े तीरंदाजों को लगा, बस अब तो जंग जीत ली गई है। और यही वो लम्हा था जहां तारीख ने करवट बदली। उनमें से बहुत से तीरंदाज अपनी पोजीशन छोड़कर पहाड़ से नीचे उतर आए। वो दुश्मन का छोड़ा हुआ माल जमा करने लगे, और उधर एक आंख बस उसी लम्हे की मुंतजिर थी, खालिद बिन वलीद।
जैसे ही खालिद बिन वलीद ने उन तीर अंदाजों को पहाड़ से नीचे उतरते देखा, वो समझ गए ये अब है या कभी नहीं। खालिद बिन वलीद ने फौरन अपने घर सवार तैयार किए और पहाड़ के पीछे से मुसलमानों पर बिजली की तरह टूट पड़े। अब मुसलमान दो फौजों के दरमियान फंस चुके थे, सामने से हमला, पीछे से हमला। मैदान जंग लाशों से भरने लगा। बड़े बड़े सहाबा शहीद हो गए और उनमें सबसे बड़ा नाम हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु। ये जंग दोनों तरफ से खून मांग रहमी थी। मुसलमानों को भी नुकसान हुआ और मक्का वालों को भी। लेकिन एक बात अब सब जान चुके थे, खालिद बिन वलीद एक खतरनाक जनरल है।